Hello students, good morning. I'm happy to meet you all after a short break in my YouTube lecture. In this video, we are going to see the next topic, Tragicomedy. In my previous video, we saw tragedy and then comedy. In this Tragicomedy, both tragedy plus comedy was mingled together, and there comes this new effect, Tragicomedy. As its name implies, Tragicomedy is half tragedy and half comedy mingled harmoniously together. Tragicomedy is a play that mixes both comic and tragic elements in equal proportion of each. Therefore, elicits both tragic and comic effect emotions. In this topic, ரெண்டுமே வந்து சேர்ந்து இருக்கும். Tragedy இருக்கும், comedy வந்து சேர்ந்து இருக்கும். So the comic relief in a tragedy serves only to intensify the tragic effect by contrast and does not materially affect the tone of the play. The function of Porter in Macbeth, for an example, Macbeth's drama, Porter character is to be the comic figure and his drunken ignorance of the murder of Duncan. It highlights the audience awareness of horrible deeds. And similarly, with the Gravediggers in Hamlet, the fool in King Lear, they are not meant to evoke untroubled laughter as comic characters are, but they add their own queer fancies to the tragic theme. So these comic figures, especially the fool in King Lear, they does not merely come and show the comic effect, but at the same time, அவங்களுடைய கொயர் ஃபேன்சிஸையுமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ட்ராஜிக் எஃபெக்ட்டுக்கு வந்து இன்னும் வந்து அவங்க வந்து தே ஆட் மோர் மீனிங் டு இட். ஸோ தே ஆர் காமிக் பட் ஆட் கொயர் ஃபேன்சிஸ் ஓகே டு த ட்ராஜிக் தீம். த தீம் மஸ்ட் பி அ ட்ராஜடி. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, காமிக் கேரக்டர்ஸ் வந்து உள்ள வரும். ஓகே, அண்ட் தென் த ராங்ஸ் டன் டு த சீஃப் கேரக்டர்ஸ் ஆர் ஓப்பனிங் ஆஃப் த பிளே. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு சீஃப் கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது ஒரு தப்பான விஷயம் வந்து நடந்துடும். ஒரு ஹீரோவுக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் என்ன ஆகும், ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்ஸோ ஏதாவது வந்து நடந்துடும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், அந்த பிளே ஆரம்பித்து அந்த ஃபிலிம் போக போக அந்த ஹீரோ அந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணி கடைசியில் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹாப்பி எண்டிங்காக வந்து கொடுப்பாரு, அல்லது மேபி சேட் எண்டிங்காக வந்து மாறும். ஃபிலிமில் மோஸ்ட்டாக வந்து ஆல் த ஃபிலிம்ஸ் வில் எண்ட் ஹாப்பிலி. ஓகே, யூ நோ த ரீசன் வை இட் எண்ட்ஸ் ஹாப்பிலி. But here, look at the example. As You Like It and Much Ado About Nothing. These two dramas were written by William Shakespeare. A comedy is a tragic background. Similarly, at vice versa. ஒரு காமெடி பிளேயா இருந்தால் அதுக்கு ட்ராஜிக் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும், ஒரு ட்ராஜடியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு காமிக் பேக்ரவுண்ட் வந்து இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் அண்ட் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி a tragedy up to a certain point, and after that it completely a comedy. Okay, so ஒரு half of the interval வரைக்கும் வந்து ஃபுல்லா ட்ராஜடியா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் காமெடியா இருக்கும், and then vice versa. And then its features. So at the first point la வந்து சொன்ன மாதிரி the feature, and then second point, rising action is tragedy, falling action is comedy, and then climax is separate. So if the drama is a tragedy, அதோடைய ரைசிங் ஆக்ஷன் வந்து ட்ராஜடியா இருக்கும், ஆனால் ஃபாலிங் ஆக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முடியும் போகிற சமயத்தில் வந்து காமெடியாக வந்திருக்கும். கிளைமேக்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக வந்திருக்கும். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் Cymbeline and then Winter's Tale and The Tempest. These are the examples for this. The structural peculiarity of this type of play occasions a different treatment of the theme. The plot, a tale of mingled weal and woe, frequently verging on the improbable. The characters undergo a transformation, sometimes natural, sometimes rather forced. So in the transformation வந்து நம்ம வந்து நிறைய பார்த்துருக்கோம். இப்போ ஒரு ஹீரோ வந்து நல்லவனாக இருப்பான், ஆனால் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால அவன் வந்து கெட்டவனாக மாறுறதுக்காக ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வந்து நடக்கும். இப்போ என்ஜிகே அப்படின்னு ஒரு படம் இருக்கும், அதில் சூர்யா வந்து ரொம்ப நல்லவனாக இருப்பான், விவசாயம்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான், பட் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக என்ன ஆகும், அவனோட என்டையர் கேரக்டரே வந்து மாறும். ஸோ அது வந்து ஃபோர்ஸ்டு டு சேஞ்ச் இட்ஸ் நேச்சர். ஓகே, அந்த ஹீரோடைய நேச்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஒரு சில இதில் வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அதுவும் வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா த கேரக்டர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். Okay, and then origin and its history of tragicomedy. Okay, the English form arose in a region of James the First. English form tragedy and tragicomedy க்கு வந்து maybe the origins it was in Greek தான் இதோடைய
origin, and then Latin word வந்து amprito அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து வந்து வந்தது தான் வந்து Tragicomedy, Tragicomedia அப்படின்னு லாட்டின்ல சொன்னாங்க. அண்ட் தென் இங்கிலீஷ் ஃபார்ம் எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா from the region of James the First. Okay, it was the dramatic counterpart of the prose romance. So prose romanceக்கு against கொண்டு வந்தது இந்த ஒரு genre. So popular in England and other European countries at that time. Beaumont and Fletcher, a king and no king, finally established it on the English stage, and Shakespeare handled the form magnificently towards the end of his career. So Beaumont and Fletcher தான் வந்து என்ன பண்றாங்க, கிங் அண்ட் நோ கிங் அப்படின்ற ஒரு ஒர்க்கை 1610ல வந்து எழுதியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து என்ன பண்றாரு, இதை வந்து அழகா ஹேண்டில் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு. அண்ட் தென் சிட்னி சேஸ் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, in Sydney's words, neither write tragedies nor write comedies. எதுலையுமே வந்து ஒரு ரைட் ட்ராஜடி இருக்காது, ஒரு ஃபுல்லா காமெடி வந்து இருக்காது. இட் இஸ் இன்டர்லிங்க்ட். அண்ட் தென் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் அண்ட் அகைன்ஸ்ட் த ஃபார்ம். இப்போ இந்த ஃபார்ம் வருது அப்படின்னா இதுக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, நிறைய பேர் வந்து அப்போஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன ஃபார் அண்ட் அகைன்ஸ்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, த Tragicomedy was always opposed by those who judged by principles rather than perceptions. Sydney was the earliest in England to rule it out order. நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு ஃபாலோவே இல்லை, ஒரு ஆர்டரே இல்லை, கண்ணாப்புறம் இஷ்டத்துக்கு இருக்குது அப்படின்றதுனால என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு வந்து அகைன்ஸ்டா தான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. And then Milton condemned it in similar terms in the preface to Samson and Agonist. Okay, இந்த ஒர்க்ல வந்து என்ன பண்றாரு, சாம்சன் அண்ட் அகோனிஸ்ட்ல மில்டன் வந்து இதுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து கண்டெம் பண்றாரு. ஓகே, என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இட் இஸ் a poet's error. அவங்களோட ஒரு மிஸ்டேக் தான், எரர்ல வந்து வந்தது தான் வந்து இந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. poet's error of intermixing comic stuff with tragic sadness, because ரெண்டுமே தனித்தனி அப்படின்னு வந்து மில்டன் argues. And then Addison, Joseph Addison called it one of the most monstrous invention that ever entered into a poet's thought. ஒரு poet's thought குள்ள வந்து வந்திருக்க ஒரு monstrous invention தான் இந்த ஒரு Tragicomedy. அதாவது ட்ராஜடியும் காமெடியும் போயிட்டு எப்படி வந்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்றது அப்படின்னு ஜோசப் ஆடிசன் வந்து சொல்றாரு. And then in continuation, all took their stand on the classic principle of unity of action. இப்போ எல்லாருமே வந்து என்ன பண்றாங்க, யூனிட்டி ஆஃப் ஆக்ஷன், டைம் அண்ட் பிளேஸை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. பட் இங்க அந்த மாதிரி வந்து எதுவுமே வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியலை. ஓகே, அதனால தான் வந்து எல்லாருமே இதுக்கு வந்து அகெயின்ஸ்டா வந்து இருக்காங்க. ஓகே, none of them ever explained exactly why the mixture of the tragic and the comic was unnatural or inartistic. ஆனா இது யாருமே வந்து சொல்ல, ஏன் வந்து இது வந்து unnatural and inartistic-ஆ இருக்குதுன்னு யாருமே வந்து இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் வந்து பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ Dryden, for example, cannot but include to the honor of our nation that we have invented, increased and perfected a more pleasant way of writing for the stage than was ever known to the ancient or moderns of any nation, which is Tragi-comedy. So அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இதுதான் வந்து it is a pleasant way of writing for the stage அப்படின்னு சொல்லிட்டு Dryden is saying. And Dr. Johnson says, what is there in the mingled drama which impartial reason can condemn? He asked the question. He sees no impropriety in mixing pleasure with pain. So அவருக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா, பெயினோட பிளஷரை வந்து சேர்க்கறதுலையும் பிளஷர்ல பெயினை வந்து ஆட் பண்றதுலையும் எந்த ஒரு தப்பும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் ஜான்சன்ஸ் வாஸ் ஆர்கியூயிங். அண்ட் தென் நிக்கோல் says that the tear and laughter lie in close proximity. ஸோ டியரும் லாஃப்டர் ரெண்டுமே வந்து சேமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. யாருன்னா நிக்கோல். Okay, and then we can see the general features of Tragicomedy once again. A tragical comedy blends the plot elements, character types and the subject matters of tragedy and comedy. Such a mixture provides the audience with the comic and tragic views of life. The protagonist of a tragicomedy is usually under a threat of some impending disaster, but this danger is suddenly averted and by the ends happily. ஸோ கடைசியில் எண்ட் ஆகும்போது எல்லாமே ஹாப்பியாக வந்து எண்ட் ஆகும். ஆரம்பிக்கும் போதும் கிளைமேக்ஸ்லேயும் தான் வந்து என்ன இருக்கும், ஒரு ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் வந்து இருக்கும்.
and then there is a mingling of upper and lower class characters in a tragicomedy. இப்போ மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹை கிளாஸ் பீப்புள் இருந்தாலும் அது அப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கும். ஒரு லோ லைஃப் இருந்துச்சுன்னா அதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இன் ட்ராஜிகாமெடி ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் அ ஃபீச்சர் தட் வாஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி அவாய்டட் பை pursuit of classical forms. In this method, in this type, there is no followance of the classical form. எது அந்த classical form of unity of time, place and action வந்து follow பண்ணல. The characters often undergo some kind of a transformation. So as we have seen in the earlier slides, ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இருக்கணும். நீங்கள் எல்லா படத்தை பார்த்தீங்கனாலுமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து இருக்கும். கேரக்டருடைய ஒரு உருமாற்றம் வந்து இருக்கும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கெட்டவனாக இருப்பான், அப்புறம் நல்லவனாக மாறுவான். சம்டைம்ஸ் நல்லவனாக இருப்பான், திரும்ப கெட்டவனாக மாறுவான். கடைசியில் வந்து எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு திரும்ப நல்லவனாக மாறிடுவான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி அனதர் ஃபீச்சர். And then I would like to give you an example for this type, Tragicomedy. பார்த்தீங்க அப்படின்னா Shakespeare's Cymbeline and the Winter's Tale, Beaumont and Fletcher's The Faithful Shepherdess, Massinger's The Prisoner, Davenant's The Fair Favourite, Shadwell's Royal Shepherdess, and Dryden's Secret Love Triumphant. So these are the example for the topic Tragicomedy. Tragicomedy அப்படின்றது tragedy plus comedy ரெண்டுமே மிங்கிள் ஆகி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒர்க் தான் வந்து இந்த Tragicomedy. Okay, that's all for this topic. Thank you.